लतीफ़ा अर्ज किया है। देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. پوچھا ماں کن تو تقول بھی اتحاد رجل، اونچی کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، اونچی جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ اونچی کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبدالقادر جانے اور خدا جانے. اور تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اتنا ہی معلوم کہ آگے کچھ نہیں معلوم، بس کچھ نہیں پوچھنا. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے اس. چوتھا سوال ہے نہیں، ان لوگوں پوچھتے نہیں، اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے نا. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ، اونچی کہ یہ میرے عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی. اونچی اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا. اونچی تو یہی کچھ ہی ہونا ہے. وہ اللہ دے بندو کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ وہ کہتا نہیں، پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو انہوں لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. نہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، قبر میں 3 نہیں 4 سوال. بے شک. تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے ہیں اپنی قبر میں. مر ربو کا، ماں دینوں کا، کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا. اس میں تو الفاظ ہیں یا جواب دے گا یا نہیں دے گا. اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو ہمیں دکھائیں کہ جی میں غوث پاک دا تو 20 ہاں. ایک وہ بھی سنے ہیں نا، فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا، تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا، روایت کون کر رہا ہے. ماں دینوں کا دھوبی کہتے ہیں جی 300 فرشتے پریشان، فرشتے نہیں کو پریشان ہونا ایک لائی ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے. وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی. پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا. فرشتے اللہ کو ٹور گئے، اللہ ایک بندہ ہے اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. وہ بندہ تسی میرے والے کر دو نا، فرشتے تو چھڑ دو، فرشتے تو سرما بنا کے رکھ دیں گے ودا یار نہ کر. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا، نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو، وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے
मिदअम नामी एक गुलाम था नबी इस्लाम का, ऊंट का कजावा कसता था, आपको वुजू करवाया करता था। गज़वा खैबर के मौका पे एक नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा बड़ा खुश नसीब है, शहीद हुआ है। आप फरमाया तुम इसे शहादत की खबरें और ये सुना रहे हो, खुश नसीब है। और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इस पे आग की चादर डाल दी है, जो इसने माले गनीमत की एक चादर चोरी की थी। तो उसी गौसे पाक दे तो भी लेके बैठे हो, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। और कूड़ मारना बंद कर दो। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मिशकात में भी माले गनीमत में चोरी के बयान वाले चैप्टर में आपको हदीस मिल जाएगी। साहबा कहते हैं अगर किसी ने एक रस्सी भी उठाई थी ना, वो भी उसने बैतुल माल में जमा करवा दी। यानी लोगों ने कहा ये रस्सी है ना, इसकी खैर है, उठा के ले। ये सहाबी में फर्क है और आम आदमी में। जब उनको हदीस पहुंचती थी फौरन तौबा करते थे। यहां लोग पूरे पूरे प्लाट हड़प कर जाते हैं लोगों के। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो जब कभी कब्रिस्तान जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। तो असहाब पूछते कि आपके सामने जब जहन्नुम का जिक्र होता है आप पे इतनी खशियत तारी नहीं होती, लेकिन कब्रिस्तान में कब्र के सामने ये मामलात आपके साथ क्यों होते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी इस्लाम से खुद सुना था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल फंस गई उसकी अगली मनाजिल मुश्किल हो जाएंगी, और जिसकी ये मंजिल आसान हुई उसकी अगली मनाजिल आसान होती चली जाएगी। ये वो शख्स कह रहा है जिसे 3 दफा जन्नत की बिशारत मिली हुई है। हमारे पास कोई जन्नत का टिकट नहीं है और हमारी बेपरवाही अपने उरूज के ऊपर है। इसी को पंजाबी में कहा जाता है ना, अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा, अकल होवे ते सोचे ही सोचा। जिसे अकल नहीं होगी वो मौजे मारेगा क्योंकि उसे पता नहीं है ना, लेकिन जिसे अकल होगी वो सोचेगा कि यार ये मामला तो बड़ा खतरनाक होने वाला है। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया आप एक जगह से गुजरे, कुछ असहाब आपस में यानी हंसी मजाक करते हुए हंस रहे थे, तो आप खड़े हो गए। आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना, अगर तुम जान लेते तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोया करते। बहुत सीरियस केस होने वाला है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप इस्लाम फरमाया मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अज़ाबे कब्र सुनवा दे। दिखाने वाली तो कहानी खत्म सर, सुनवा दे। लेकिन मुझे डर हुआ कि अगर तुमने अज़ाबे कब्र सुन लिया तुम अपने मुर्दों को दफना नहीं छोड़ दोगे, ऐसी खशियत तुम पे तारी हो जाएगी। लेकिन ये अल्लाह ताला ने सब कुछ पर्दे में रखा हुआ है सर। सही बुखारी में हदीस है कि मैयत जो है वो चारपाई पे कलाम करती है। नेक मैयत कहती है मुझे जल्दी जल्दी मेरी जगह की तरफ ले चलो, और जो बुरी मैयत है वो चीखो पुकार करती है कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो। और नबी इस्लाम के अल्फाज हैं सही बुखारी में कि जमीन और आसमान की हर मखलूक उसकी चीखें सुनती है सवाए जिन्नों और इंसानों के, क्योंकि जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ताला ने गैब के पर्दे में ये चीजें रखी है ना, उसी के ऊपर तो जन्नत है। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर। जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मगफिरत है और अजर कबीर है। देख के तो सब ने मान लेना है, फिर सर इससे भी आगे अगर आप चले जाएं, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि जब मैयत को सवालात के जवाबात नहीं आते ना, तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तुझे सवालात के जवाबात जो नहीं आए, ये क्या मामला तेरे साथ हुआ? तो वो कहता है मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे, सुन सुना के सुननी, तुम नहीं पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। तो फरिश्ते कहते हैं तूने खुद पढ़ के समझने की कोशिश क्यों नहीं की? फिर फरिश्ते उसे एक गुर्ज मारते हैं जिससे वो जमीन के ऊपर बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना पैरेलल हो जाता है, जमीन के खाक बन जाता है। और उसकी जो गुर्ज की अगेंस्ट उसकी चीखों पुकार है उसको जिन्नो इंस के अलावा तमाम मखलूकात सुनती है। अगर ये सुन ले तो जाहिर है ये तो फिर इंसान के बच्चे ना बन जाए। ये अल्लाह ने पर्दा रखा है, वरना तो आप बड़े बड़े बुजुर्गों को दफना के निकल रहे हो ना, उनके पर्दे जो है ना वो जनाजा यानी इस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचते हुए सारी बुजुर्गी खुल गई हो, दलाल की बात पीछे से आ जाए यार ना कर, ठीक है, लोग ऐसे बुजुर्गी का दावा भी फिर छोड़ देंगे, वो डरते रहेंगे ना। तो ये अल्लाह ने पर्दे रखे हुए। मनहूस आदमी